Hello and good morning, everybody. Uh, okay, so we are two students are here, and very good morning. We are going to start our endless journey of learning after the Diwali vacation. So, very good morning, both of you, and we will wait for 2 more minutes so that everybody can join. And let's hope for a positive learning from today's lecture. We will wait for 2 more minutes, and we are going to start our lecture after 2 minutes. Good morning, everybody. Uh, Hope that you have enjoyed the Diwali vacation, and also you are in the vacation mode also. So not like a vacation, but still the festival season is off. So let us go back to our main learning and ask your friend to join the lecture with the Marawadi University ID only. From today's lecture onwards, we are not allowing the students who are joining with the other IDs. So ask Rathod Hers, I think he is joining with another ID. So I will not allow anybody if you are joining with the other ID. Okay. So now you are aware about the system, and you must follow the system as well. So ask your friend to join only with the Marwadi University ID, right? So I think majority of we are in. Can anybody tell me what we have learned in the previous lecture? After that, we are going to start our lecture. And meanwhile, your friend can also join. Ask your friend, message them to join the lecture. The lecture of CM subject had been started. Where is Karan? He is asking me, asking us, is today's lecture is there or not? So ask them, ask him to join the lecture. Okay, he is very excited and anxious about the lecture. So let him the join. Let him. Somebody has to tell him to join the lecture. CM lecture had been started. Any of your friend, you can call him, Karan Kumar Vegad. એમને તમે કહી શકો છો. And keep one point in your mind that the WhatsApp group is for our convenient also only. It is not like your friends group.
It is not like that your friends are in so that we can post any kind of message in it. So that is not acceptable. So be careful and take care about this. You know, never ask for such kind of silly questions as the current does. બરોબર, તમને જે ટાઈમ ટેબલ આપ્યું છે, તમને જે શેડ્યુલ આપ્યું છે, એ પ્રમાણે લેક્ચર હોય જ, રાઈટ. અને વારંવાર યાદ દેવડાવવાની અમને જરૂર નહીં પડે કે સાહેબ તમે લેક્ચર ભૂલી ગયા છો. ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. ઓકે, સો ધેર માઇટ બી સમ એકેડેમિક સફલ્સ આર ધેર. હા, બેક ટુ બેક લેક્ચર હોય, 9:30 to 10:30 લેક્ચર હોય, અને પછી તમારો 10:30 to 11:30 લેક્ચર હોય. So how can I share the link before 15 minutes or before 10 minutes to you, right? So that is also a case. બેઝિક વસ્તુ છે કે 10:30 10:29 તમને લિંક પડી જશે, બરાબર. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધ લેક્ચર શેડ્યુલ. ઓકે, એન્ડ નેવર આસ્ક ફોર સચ કાઇન્ડ ઓફ સિલી ક્વેશ્ચન્સ. કરણ કુમારને કોઈ કહો કે લેક્ચર ચાલુ થઈ ગયો છે, પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. Yeah, any of you can suggest him. After that we are going to start our lecture. And be careful while messaging in the group. See, we are not at the equal platform, right? You are a student, so stay as a student. Don't try to be overhead or overcome the rules and regulation or system. Okay, stay in it, otherwise you can change it. So that is my point. Anybody, what we have learned in the previous lecture, am I audible to you? Aishwarya? Yes, sir. Yes. What we have learned in the previous lecture? So timber. Timber, right. So what do you understand about the timber? Look in your class note and you can just summarize the thing so that everybody can understand. Sorry, sir. Can you repeat? I didn't hear you. So I'm telling that you can refer your class notes of CM Yes, subject yes, and sir. just summarize the timber so that everybody can understand what we have learned in the previous sessions. Sure, sir. So Yeah. we started with the topic timber, and we discussed about trees, as trees are the main this base for timber. Hmm. So there are two types of trees: endogenous trees and exogenous trees. Okay. Endo Endogenous are not suitable for engineering purpose, and exogenous are suitable for engineering purpose. And Right. endogenous trees are those which grow inside, for example, palm tree and bamboo tree, while exogenous trees grows outward. Examples are deodar, teak, and sesame. And timber denotes wood which is suitable for building or carpentry and for various engineering and other purposes. Okay. Okay, fine. That's nice. Janil, Dhruv. Yes, sir. Hello. Yes, yes, Janil. Yes, tell me. What Sorry, is sir. the what is the definition of timber? How can you define a timber? Sir, timber is suitable for building Okay. and various engineering purposes. Okay. What are the different engineering purposes? Can you elaborate? Uh, no, sir. એન્જિનિયરિંગ પર્પઝ તમે કોને કહેશો? કંઈક આપણે તમને યાદ આવતું હોય કંઈ કે એન્જિનિયરિંગ શું છે? એન્જિનિયરિંગ પર્પઝ માટે કયા પ્રકારનું ટિમ્બર યુઝ થાય? તો એન્જિનિયરિંગ પર્પઝ શું છે? એન્જિનિયરિંગમાં હોય શું? સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં હોય શું? એટલે તમને તમારો આન્સર મળી જશે. મનન, can you explain this?
યસ સર. હા, સમજાવો જી શું છે આપણે એન્જિનિયરિંગ પર્પઝમાં શું આવે? એન્જિનિયરિંગ પર્પસમાં એટલે સિવિલ એન્જિનિયર છે એટલે સિવિલ એટલે પબ્લિક, એ પબ્લિક માટે કામ કરે, જેમ કે આપણે મકાનનું બાંધકામ બનાવવાનું, પછી ઓલા હમ હમ ફર્નિચર માટે, હમ એવા ઘણા બધા પર્પસ છે. આપણે રોડ બાંધકામ છે. Okay. Okay. So that is the engineering purpose. If you want to construct a bridge, if you want to construct a residential building, commercial building, that is your engineering purpose. ઓકે, અને એ એન્જિનિયરિંગ પર્પઝમાં જે તમારું ટિમ્બર યુઝ થાય છે એને તમે એન્જિનિયરિંગ ટિમ્બરની ડેફિનેશનમાં તમે એડ ઓન કરી શકો, રાઈટ? જેમ કે ફર્નિચર છે, સો એ તમારા બિલ્ડિંગની જે છે એ નેસેસરી પાર્ટ છે, તો દેટ યુ કેન add on, right? So that is the point. Okay, yes, Bogra. અવાજ આવે છે? લેફ્ટ થઈ ગયા છે. ઓકે, સનહિત. Yes, sir. એક્ઝોજેનિયસ ટ્રી મીન્સ એના એક્ઝામ્પલ આપી શકો તમારી બુકમાંથી જોઈને? અને લેટ મી ટેલ યુ વન મોર પોઈન્ટ. યુ આર ડુઈંગ એક્સેપ્શનલી વેરી ગુડ જોબ. કે તમે જે ક્લાસ નોટ મને મોકલ્યા હતા ફોટોગ્રાફ, that is a very nice and બધા લોકોના હો in general, and it is a very good practice for engineering. ઓકે, તો તમારે ક્લાસ નોટમાં તમે જે રીતે અત્યારે બનાવો છો એમ છેલ્લે સુધી તમે મેન્ટેન રાખશો, સો ધેટ તમારો ટેકનિકલી જે નોલેજ છે બહુ સાઉન્ડ થશે. સંહિત, Yes, thanks. now tell me what do you meaning by exogenous tree? Exogenous tree is not suitable for engineering purpose, and examples are Devdas tree, Sisham. Okay, so that we have discussed, we have seen a one video also. So let us have a PPT I am sharing with you. Just a minute, so that you can easily understand what I am trying to convey you. CM subject. Have you referred the complete PPT which is available on your e-content? તમે જોયું છે? લાસ્ટ ટાઈમ મેં તમને શીખવાડ્યું હતું કે તમારા પીપીટી કેવી રીતે જોશો તમારા મોબાઈલની અંદર. યુ રિફર that. So this is the basic thing. Is it visible to you? આ તમને દેખાય છે? અહીંયા તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what we have discussed till now is we have understand the different types of the trees, an example of the trees. Then we have go back to the timber, what is actually timber mean. Then we have seen the brief overview of the basic terminology of a timber. If we cut the exogenous tree in a horizontal plane, what it is look like, 2D image and 3D image, and basic terminology, and what are the characteristics of the good timber, that we are going to discuss in today's lecture. So this is what we have already referred. Basically there are two types of the trees. Number one is endogenous tree, second one is exogenous tree. Exogenous trees are useful for engineering purpose, and endogenous trees are not suitable for the engineering purpose. So engineering purpose means if you want to construct
a residential building, commercial building, or a bridge. So that is the engineering purpose. We have seen the definition also. Endogenous means in, it grows inward direction. So you can take an example of the palm tree or bamboo tree. Similarly, X means exit. Exit means grow outward. So these are the example of example of the exogenous trees. Deodar tree, teak, and shisham. Then we have seen the images, so that you can easily understand. So it grows inwards. So the innermost portion of this type of trees are very soft. So that's why we cannot use endogenous tree as an engineering purpose. Yes, we can use it for the architecture and beauty purpose. તમે રેસ્ટોરન્ટમાં જાઓ તો તમે બાંબુના સ્ટીકના તમને એસ્થેટિક બ્યુટી એટલે કે તમારું રેસ્ટોરન્ટ ખૂબ સરસ દેખાય બહારથી એના માટે તમે બાંબુનો યુઝ તમે કરી શકો, પણ સ્ટ્રક્ચરલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂમાં તમે ના કરી શકો. તમે એને એસ્થેટિક એટલે કે બ્યુટી વધારવા માટે તમે કરી શકો. ભાઈ રેસ્ટોરન્ટ છે બહારથી દેખાય સરસ, એના માટે તમે એન્ડોજેનિયસ ટ્રી યુઝ કરી શકો. નાઉ ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝોજેનિયસ ટ્રી એક્ઝામ્પલ્સ. દિયોદાર તમે જોશો અહીંયા કોનિકલ શેપ બને છે. સો જેટલા પણ ટ્રીઝ જે છે આવી રીતે કોન શેપમાં તમને મળશે એ બધા એક્ઝોજિનિયસ ટ્રી હોય. એના લીવ્સ, એના પાંદડા જે છે એ બ્રોડ હોય, તમે અહીંયા જોઈ શકશો. પાંદડા જેના મોટા હોય, બ્રોડ હોય. સો ધેટ ઇઝ યોર એન્ડોજિનિયસ ટ્રીઝ. સાગ છે, સીસમનું વૃક્ષ છે, અને મજબૂત લાકડું ગણાય. અને અંદરથી એ તમે બહુ હેવી અને હાર્ડ હોય, બરાબર, જેનો વેઇટમાં હેવી હોય. અને ધ exogenous trees are very hard and heavy. So these are the example of exogenous trees. We have understood the definition of the timber. Yes, we are discussing these points. These are the technical terms which is very useful for exogenous tree. Basic terminologies. So this is the image. કેટલા લોકોને થોડું ઘણું યાદ છે મેં શું યાદ રાખવાનું કીધું હતું, કે આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે? Anybody? Anybody? મેં તમને આ ફિગર જોઈને તમને કીધું કે આ બે વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની અત્યારે. એનીબડી, કોઈને ખ્યાલ છે? So you told about pith. યસ, fifth. Just a minute, huh? Audible to you? Am I audible to you? There is a network issue. Audible છું હું તમને? Yes, Okay, sir. fine, ચલો. Yes. હા, okay, fine, સરસ, ચલો. હા, શું વાત હતા આપણે? પીથ આપણે વાત કરવાની હતી. So I told you that you need to remember the one word, PITH, pith. પિથ જે છે એક્ઝોજીનિયસ ને તમે હોરિઝોન્ટલી કટ કરો, બરાબર, તો એ કટ કર્યા પછી જે ઇનરમોસ્ટ પાર્ટ છે, સૌથી અંદરનો ભાગ, રાઈટ, એને પિથ કહેવામાં આવે, બરાબર. સો ધેટ ઇઝ ધ બેઝિક ટર્મ ધેટ યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર. હવે આપણે ડેફિનેશન વાઇઝ એને જોઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. તો જો આપણે સિક્વન્સમાં અરેન્જ કરીએ તો સૌથી પહેલા અંદર જતા રહેશો એટલે તમને પીથ મળશે. પહેલા તો એ વસ્તુ તમને ખબર પડી આ છે શેનો ફોટોગ્રાફ? ચલો મને સંહિત કહેશે. આ ફોટોગ્રાફ તમે જોવો છો એ કયો ફોટોગ્રાફ છે, શું છે, આ મને સમજાવશો? Exogenous tree ના third નો. હા, ઝાડનું થડ છે, આપણે એક્ઝોજીનિયસ ટ્રી છે, સાગ છે, સીસમ છે, બરોબર. પછી કયું એક્ઝામ્પલ એક બાકી રહ્યું? Teak. હા, તો
એ ઝાડનું થડ છે તમે એને કટ કરશો, બરાબર, કુવાડીથી તમે કટ કરશો એટલે એક ક્રોસ સેક્શન તમને મળશે. પછી તમારે કેમેરો ઉપર રાખવાનો એટલે તમને પ્લાન જોવા મળે. અત્યારે જે તમે ગૂગલ મેપ યુઝ કરો છો એ તમારો પ્લાન હોય, બરાબર. તો સિમિલરલી આ એ વસ્તુ છે 3D માં છે. તમે એને કટ કર્યો એટલે તમને આ પ્રકારનું દેખાશે. હવે આપણે એમાં સૌથી અંદર જતું રહેવાનું, ઇનરમોસ્ટ પાર્ટ. તો સૌથી અંદરનો ભાગને કહેવાય પીથ, PITH. અને સૌથી બહારના ભાગને બાર્ક કહેવાય. બાર્ક એટલે શું થાય? છાલ થાય, બરાબર, ઝાડની છાલ, ઝાડના થડની છાલ. તો અંદરના ભાગને શું કહેવાય? પીથ, PITH. અને બહારના ભાગ છે, સૌથી બહારનું ભાગ જે તમને દેખાય છે, વિઝિબલ છે, એને શું કહેવાય? ઝાડની છાલ કહેવાય. તો એ બાર્ક કહેવાય. એને શું કહેવાય? આઉટર બાર્ક. તો બે પ્રકારના બાર્ક હોય. એક બહારની સાઈડ જે તમને દેખાય છે એ આઉટર બાર્ક છે, અને અંદરની બાજુ ધેટ ઇઝ યોર ઇનર બાર્ક. એટલે તમારી પાસે 3 વર્ડ આવી ગયા. નંબર 1 છે પીથ, PITH. બીજું છે બાર્ક એટલે કે આઉટર બાર્ક, અને ઇનર બાર્ક, બરાબર. હવે આપણે અંદરની સાઈડ પાછા જઈએ તો પીથ પછીનું લેયર જે આવે છે, આ બાજુનું લેયર, એ તમે હાર્ટવુડ કહેવાય. શું કહેવાય? હાર્ટ, HEART, વુડ. એટલે એ જે છે એ ઝાડના થડનું હૃદય કહેવાય, રાઈટ. હૃદય શું કામ કરે છે? કે ભાઈ આપણા શરીરમાં હૃદય શું કામ કરે? કે લોહીનું અવર જવરનું કામ કરે. તો સિમિલરલી હાર્ટવુડ શું કરશે? એ વૃક્ષની અંદર પાણી જે છે, મોઇસ્ચર જે છે, એની અવર જવર કરવાનું કામ કરશે. મોટા ભાગનું મોઇસ્ચર જે છે, મોઇસ્ચર એટલે ભીનાશ એટલે ભેજ, એ તમારે હાર્ટવુડમાં હોય, એટલે કે હાર્ટવુડની અંદર હોય. તો પીથ પછીનો ભાગ આવે છે હાર્ટવુડ આવે. એના પછીનો ભાગ છે સેપવુડ આવે. સેપવુડ થોડોક સોફ્ટ હોય, બરાબર. અને એના પછીનું લેયર છે કેમ્બિયમ લેયર આવે. તો આ યાદ કેવી રીતે રાખવું એના માટેની ટ્રીક છે, એ તમને અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે. આ પ્લાન છે, તમે જોશો હવે તમને વધારે ક્લિયર થશે. તો સૌથી અંદરનો ભાગ શું છે? પીથ છે. મેં તમને આ કીધું, આ રોટેટ કરું છું અહીંયા, બરાબર. પછી એના પછીનો ભાગ જે આવે છે તમે અહીંયા જોઈ શકશો કે અહીંયાથી લઈને 3 રેઝ સુધીનો, એને શું કહેવાય? હાર્ટવુડ કહેવાય, રાઈટ. પછી એના પછીનું લેયર જે છે અહીંયા તમે દેખાશે, એના પછી આવે સેપવુડ. સેપવુડ ઇઝ નથિંગ બટ એ તમારો સોફ્ટર પોર્શન હોય થોડું. સેપવુડ પછીનું જે લેયર છે, આ ટપકાવાળું જે ડોટેડ દેખાય છે, બરાબર, આ લેયર જે છે, જો અહીંયા લાઈન બનાવું છું, એ લેયર જે છે એને તમે શું કહેશો? કેમ્બિયમ લેયર. અહીંયા એન નથી, એમ છે, કેમ્બિયમ, બરાબર, કેમ્બિયમ લેયર. અને પછી આપણે જાણીએ છીએ ઇનર બાર્ક આવી જાય, અંદરની બાજુની છાલ આવી જાય, અને આઉટર બાર્ક. તો આ ટેકનિકલ ટર્મ્સ છે. અને બીજી વસ્તુ, અને એમાં થોડું ગોળ રાઉન્ડ રાઉન્ડ તમને દેખાશે. કોઈ વૃક્ષ કાપેલો હોય ત્યાં તમે જોશો તો અંદરની ઉપરની બાજુએ તમને રાઉન્ડ 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 રિંગ દેખાય. એને શું કહેવાય? એન્યુઅલ રિંગ્સ. એ એન્યુઅલ રિંગ્સ ઉપરથી તમે ઝાડની લાઈફ કેટલી થઈ, એ વૃક્ષની ઉંમર કેટલી થઈ, એ તમે ફાઇન્ડ કરી શકો. નેશનલ જિયોગ્રાફીની અંદર તમને આ બતાવે છે કે એન્યુઅલ રિંગને આધારે તમે ઝાડની લાઈફ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો. પણ એ અત્યારે આપણો વિષય નથી. અત્યારે એન્યુઅલ રિંગ તમને ખબર હોવી જોઈએ. અને એમાં જે રેઝ આવે છે એ તમારા મેડ્યુલર રે છે. તો આપણી પાસે કેટલા વર્ડ થયા? આ તમારે હવે લખતું જવાનું છે બુકની અંદર. તો સૌથી પહેલા તમારે શું લખવાનું છે? પીથ. મેં જે તમને વસ્તુ સમજાવી, અહીંયા આપણે 3D ઇમેજ છે, અહીંયા 2D ઇમેજ છે. તો તમારે એક્ઝામમાં પૂછીએ તો તમારા 2D ઇમેજ બનાવવાની. કેવી રીતે બનાવવાની? સિમ્પલ છે. તમારે ડ્રો કરતો જવાનું. પહેલા પીથ બનાવ્યું, બરાબર. પછી શું કરશો? તમે એની આજુબાજુનું હાર્ટ લેયર બનાવશો, છે કે નહીં? જો આ બનાવું છું, તમારી સામે નજર સામે બનાવું છું, 3 રે સુધી, બરોબર છે, વાંધો નહીં, 4 બનાવી શકો. તો આ તમારું થઈ ગયું હાર્ટવુડ. એના પછીનું લેયર શું છે? સેપવુડનું છે. તો આપણે એક પછીનું લેયર પાછું એડ કરી દઈએ, સેપવુડ. જો આ ઝાડની 2D ઇમેજ બને છે, બરાબર. પછી શું છે? એક કેમ્બિયમ લેયર છે. તો એક મેં પાછું રાઉન્ડ સર્કલ બનાવી દીધું, સરસ મજાનું. રફ ફિગર તમને બનાવશો તો પણ સરસ લાગશે. તો આમાં પછી આપણે ડોટેડ કરી દેશું, રાઈટ, જેમાં ફિગરમાં છે એવી રીતે, બરાબર. આ રીતે ડોટ મૂકી શકાય, રાઈટ.
ઇઝી છે, વેરી ઇઝી. એ રીતે ડોટ મેં મૂકી દીધા તો આ થઈ ગયું આપણું કેમ્બિયમ લેયર. પછી એની બહાર આપણે પાછું એક બાર્ક આપણે મૂકી દેશું. બાર્ક એટલે બહારની સાઈડની જે છે દિવાલ જે એને પ્રોટેક્ટ કરે છે, એ આપણે જરાક આમ ડાર્ક કરી દઈશું પેન્સિલથી. બરાબર. તો આ થઈ ગયું એનું અંદરની બાજુનું ઇનર બાર્ક કહેવાય, અને આઉટર બાજુનું જે છે એ શું કહેવાશે? એ આઉટર બાર્ક કહેવાય. તો આ તમારી ફિગર થઈ ગઈ. હજી હજી આપણે શું કરવાનું છે? આ સર્ક્યુલર ઇનર રિંગ આપણે જે રિંગ બનાવી ને, આ પ્રકારની રિંગ, એને શું કહેવાય? એન્યુઅલ રિંગ્સ. અને હજી તમે એક એડ ઓન કરશો એટલે આ પ્રકારના એમાં તમને પેટર્ન જોવા મળશે. કોઈ પણ વૃક્ષ તમે કટ થયેલું જોશો તો એમાં આ પ્રકારે એક રેઝ હશે. આ પ્રકારે હું જે રીતે ડ્રો કરું છું એને કહેવાય મેડ્યુલર રેઝ. એ રેઝ અને રિંગ ઉપરથી તમે ઝાડની લાઈફ કેટલી થઈ તમે જાણી શકશો. તો બહુ ઇઝી છે. તો સૌથી પહેલું કામ તમે એ કરો કે આ ફિગર જે છે એ તમારે બુકમાં ડ્રો કરવાની છે, અને ફિગર સમજતા જજો. તમને ઇનફ ટાઈમ આપું છું તમારે એ ફિગર ડ્રો કરવાની, અને સાથે સાથે ડેફિનેશન કરવી તો હું કેવી રીતે કરી શકું એ પણ તમારે વિચારવાનું છે. પછી આપણે ડેફિનેશન જોઈએ. તો કેવી રીતે ડ્રો કરવી મેં તમને સમજાવ્યું. આમાં કોઈ ડાઉટ છે? ઓકે. તો હવે 2D ઇમેજ જે તમારે એક્ઝામમાં ડ્રો કરવાની છે એ તમારે અહીંયા મેં તમારે સ્ક્રીન સામે છે એ જોઈને તમે બનાવી શકશો. આનો તમે સ્ક્રીનશોટ અત્યારે લઈ લો, અને સ્ક્રીનશોટ લીધા પછી જેવી તમે આ ફિગર ડ્રો થઈ જાય વિથ ધ ટર્મ્સ, અને નીચે જો આ રીતે લખવાનું, તમારે શું લખવાનું? ફિગર એ ટિપિકલ. ટિપિકલ એટલે આવા પ્રકારનું કાંઈક. બરાબર, આવો જ હોય એવું જરૂરી નથી. ટિપિકલ ક્રોસ સેક્શન. ક્રોસ સેક્શન એટલે આડું આપણે કટ કરીએ ઓફ એન એક્ઝોજેનિયસ ટ્રી. જો અહીં તમે એન્ડોજીનિયસ ટ્રી લખશો તો તમારી આ ફિગર ખોટી પડે. રાઈટ. તો તમારે એક્ઝોજીનિયસ ટ્રી લખવાનું, ક્રોસ સેક્શન અને ટિપિકલ. ટિપિકલ વર્ડ એટલા માટે કે કોઈ આપણને કહી ના જાય કે સર તમે તો આ ફિગર બતાવી હતી અને ઝાડવું મેં કાપ્યું કે વૃક્ષમાં મેં જોયું તો ત્યાં તો બીજું હતું. સો ટિપિકલ એટલે આવા પ્રકારનું હોય, આવું જ એવું નહીં. સો એ ટિપિકલ ક્રોસ સેક્શન ઓફ એક્ઝોજિનિયસ ટ્રી એ તમારે લખવાનું નીચે. પછી તમારે ફિગર ડ્રો કરવાની સ્ટાર્ટ કરવાની. ક્યાંથી? પીથથી. PITH થી સ્ટાર્ટ કરો અને આઉટર ભાગ સુધી તમારે પહોંચવાનું ધીમે ધીમે ધીમે. જેવી તમારી ફિગર કમ્પ્લીટ થાય એટલે તમે મેન્શન યસ કરી દો ચેટ બોક્સની અંદર. બરોબર. અને અત્યારે આમનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, અને સ્ક્રીનશોટ લીધા પછી એ સ્ક્રીનશોટ જોઈને તમારી બુકમાં ડ્રો કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દો. બરાબર. તમને સફિશિયન્ટ ટાઈમ આપીશ, અને સાથે સાથે સમજતા જશો કે મારે હાર્ટવુડની ડેફિનેશન આપવી હોય તો હું કેવી રીતે ડેફિનેશન આપી શકું. બરાબર. તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અત્યારે. બરાબર, સ્ક્રીનશોટ લેવાઈ ગયો. હવે તમે સિમ્પલી મેન્શન યસ ઇન ધ ચેટ બોક્સ. ઓકે, તમે જેવું કમ્પ્લીટ કરો એટલે. એમાં તમને કોઈ ડાઉટ હોય ફિગર છે, આપણે એમ કહેવાય ને કે 3D એટલે આબેહૂબ યુ આર એન્જિનિયર, તમે આર્ટિસ્ટ નથી, એટલે તમારાથી કદાચ ફિગર રફ બને. રફ ઇન સેન્સ કે તમને દેખાય અને કોન્સેપ્ટ ખબર પડવો જોઈએ એવી બનવી જોઈએ. એટલે આર્ટિસ્ટની જેમ પછી આમાં બહુ સમય ના લાગે. રાઈટ. તમારે ફટાફટ બનાવી દેવાની ફિગર, અને તમને ટેકનિકલ ટર્મ સમજાઈ જવા જોઈએ.
ઇઝી છે તમારા માટે ફિગર ડ્રો કરવી? બરાબર. ઐશ્વર્યા, ઇઝ ઇટ ઇઝી ફોર યુ ટુ ડ્રો ધ ફિગર? Yes, sir. ઓકે ફાઇન. ચલો મનન, સમજાય છે શું છે ફિગર? કોઈ ડાઉટ છે? નો સર. ઓકે જેનિલ, કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, વેરી નાઇસ. સનહિત, ઓકે ફાઇન, વેરી નાઇસ, કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. મનન દેસાઈ, કમ્પ્લીટેડ? નો સર, હું અત્યારે નથી કરતો, પછી હું કરી નાખીશ. ના ના, નોટ લાઈક ધેટ. સર હું અત્યારે ઘરે નથી, શોપ ઉપર છું. તો એક કામ કરો, અત્યારે લેક્ચરમાંથી તમને રાજીનામું અપાવી દઈએ અને તમે શોપ સર ઉપર. એવું નથી, સર એમ નથી, મારો મોબાઈલ પાણીમાં પડી ગયો હતો, શોપ ઉપર બીજો મોબાઈલ હતો એટલે જવું પડે એમ છે, બીજું કઈ નથી. ઓકે ફાઇન. સો યુ શુડ જસ્ટ ઇન્ફોર્મ અસ રિગાર્ડિંગ ધ. સર કેવી રીતે કરવું? અત્યારે જ મારે બેકઅપ આવ્યું છે, હજી બીજા મોબાઈલમાં લીધું છે, તાત્કાલિક કર્યું બધું પછી સવારે, કાલ તો સન્ડે હતો. ઓકે ઓકે ફાઇન. તો જેવું કોઈ સિચ્યુએશન હોય, અમારે કઈ પ્રોબ્લેમ હોય, તમે અગાઉથી એક મેસેજ ડ્રોપ કરી શકો, સર આ રીતે મારે પ્રોબ્લેમ છે. સો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે તમારે મને વર્ક સબમિટ કરવાનું રહેશે, જે આપણે 4 વાગ્યા પહેલા, બરોબર? મનન દેસાઈ. સર 4 વાગે નો મેળ પડે સર, ઘર બહુ દૂર છે શોપ થી, હું તમને સાંજના 9 વાગે કરીને દઈ દઈશ ઘરે ઓકે. જઈને તરત જ. હમ. ઓકે ફાઇન, ચલો. ચાલો, બાકી કેટલા લોકોને બાકી છે? અને ઓકે, સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, બટ ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ બી વિથ ધ ક્લાસ. એટલે તમે જો સાથે કરશો તો અત્યારે તમને ફંડા વધારે ક્લિયર થતો જશે, અધરવાઇઝ તમારે થોડી વધારે એમાં મહેનત કરવી પડે, રાઈટ? એટલે એ વસ્તુ છે. ઓકે ચલો. કરણ, સર પ્રેઝન્ટેશન પૂરાઈ ગઈ છે? પ્રેઝન્ટેશન? કયું પ્રેઝન્ટેશન? એટલે આ છે અટેન્ડન્સ, અચ્છા, હું લેટ હતો એટલે. ઓકે. હા, લેટ તો બરોબર છે, પણ તમે મારા મેસેજ વાંચ્યા તમે ગ્રુપમાં? હા મેં વાંચ્યા, સોરી સર. ઓકે, એટલે તમારે ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. ઓકે, વી નો અવર શેડ્યુલ વેરી વેલ. હા, બેક ના ટુ બેક. એટલે સર એ વાત બરાબર, પણ અત્યારે બહાર આવ્યો છું, મારા દાદી એક્સપાયર થઈ ગયા છે ને, એટલે મેં લેક્ચર ની લિંક ના આવી ને, એટલે પછી મેં મેસેજ કર્યો તરત. ના, યુ કેન આસ્ક અસ પર્સનલી કે સાહેબ કેવી રીતે છે. તમે ઓકે ગ્રુપ, હા, ઇફ યુ પોસ્ટ ઇન ગ્રુપ, આઈ વિલ ઓલ્સો પોસ્ટ ઇન ગ્રુપ, સિમ્પલ. है ઓકે. हाँ, so it's a matter of your reputation also. You have a timetable, you have all the things, and then also you are also asking about the lectures. Okay, એટલે તમારે એવું ડાઉટ હોય તો તમે તમારા ક્લાસ કોર્ડિનેટરને પૂછી શકો છો. બાકી અધરવાઇઝ ટાઈમ જે છે એ ટાઈમે તમને લેક્ચર મળી જ જાય, બરોબર? લિંક મળી જાય. અટેન્ડન્સ મારી પૂરી નાખજો. અત્યારે જ પૂરી દઉં, 2 મિનિટ ખમી જા, બરોબર? ઓકે, સરસ. ચાલો, બધાને ડ્રો થઈ ગઈ છે? So now, okay, now how to write the definition? તમે અહીંયા જોશો બહુ જ સિમ્પલ છે, બહુ જ ઇઝી છે તમારા માટે. આપણે એમ કહેવાય ને કે બહુ ઇઝીયર ટાસ્ક, કે તમારે જોઈને ફિગરમાંથી જોઈને તમારે આન્સર લખી દેવાનો. તો ભાઈ પિથ શું છે? તો અહીંયા વાંચીશ, ધ innermost central portion or a core portion of tree is called the pith or medulla, right? સો આ તમારી ડેફિનેશન થઈ ગઈ. પીથ કોને કહેશો? તો મેં અગાઉ કીધું એમ, ઇનરમોસ્ટ પોર્શન ઓર સેન્ટ્રલ પોર્શન અથવા તો કોર પોર્શન ઓફ એ એક્ઝોજેનિયસ ટ્રી ઇઝ કોલ્ડ ધ પીથ ઓર મેડ્યુલા. પછી હવે તમારે હાર્ટવુડની ડેફિનેશન આપવી છે. તો તમે એમ કહી શકો કે ઇનર એન્યુલર રિંગ્સ સરાઉન્ડિંગ ધ પીથ ઇઝ કોલ્ડ હાર્ટવુડ. એટલે કે પીથની આજુબાજુ જેટલી પણ રિંગ છે, એન્યુલર રિંગ, બરાબર, અપ ટુ સમ એક્સટેન્ટ, એને તમે હાર્ટવુડ કહી શકો. એટલે પીથ પછી હાર્ટ આવે છે, હાર્ટ પછી સેપવુડ આવે છે. તો શું લખે છે? ધ કટર એન્યુલર રિંગ્સ બિટવીન હાર્ટવુડ એન્ડ કેમ્બિયમ લેયર ઇઝ કોલ્ડ સેપવુડ. એટલે સેપવુડ ક્યાં છે? તો કે સાહેબ સેપવુડ જે છે એ હાર્ટવુડ અને કેમ્બિયમ લેયરની વચ્ચે છે.
તો હવે હું તમને એમ પૂછું કેમ્બિયમ લેયર ક્યાં છે, તો તમારે એમ કહેવાનું કે સાહેબ કેમ્બિયમ લેયર છે એ સેપવુડ અને ઇનર બાર્કની વચ્ચે છે, રાઈટ? જેમ આપણે સેપવુડ ક્યાં છે એમ કહીએ તો સેપવુડ કોની કોની વચ્ચે છે, તો સેપવુડ હાર્ટવુડ અને કેમ્બિયમ લેયરની વચ્ચે છે. હવે એમ પૂછું કે કેમ્બિયમ લેયર ક્યાં છે, તો કે કેમ્બિયમ લેયર જે છે એ એક્ઝોજીનિયસ ટ્રીના ક્રોસ સેક્શનની અંદર જે સેપવુડ છે અને ઇનર બાર્ક છે એ બેની વચ્ચે છે એ કેમ્બિયમ લેયર છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકશો a thin layer of shape between sapwood and inner bark is called cambium layer. તો કેમ્બિયમ લેયરની તમને ડેફિનેશન મળી ગઈ. હજી તમે આગળ જોઈએ તો ઇનર બાર્ક કોને તમે કહેશો, તો ઇનર બાર્ક એટલે સ્કિન. The inner skin or a layer covering the cambium layer is called inner bark. Inner bark શું છે કે ઇનર બાર્ક જે છે એ કેમ્બિયમ લેયરને કવર કરતું એક ભાગ છે, બરોબર? સો ધેટ ઇઝ યોર ઇનર બાર્ક. આઉટર બાર્ક શું છે, તો આઉટર બાર્ક ઇઝ એ આઉટર સ્કિન or a cover of a particular exogenous tree is known as a outer bark. એ તમારે આઉટર બાર્ક જે છે એ કોઈ પણ એક્સટર્નલ ફોર્સિસથી ટ્રીને બચાવશે, એને આઉટર બાર્ક કહેવાય, એનું કામ છે પ્રોટેક્ટ કરવું. Then we have another word, medulla ray. The thin radial fibers extending from the pith to the cambium layer is called medulla ray. તેમાં અહીંયા તમે જોશો તો મેડ્યુલા રે કોને કહેશો કે ભાઈ આ પીથથી ચાલુ થશે અને કેમ્બિયમ લેયર સુધી જશે, એ રેને આપણે શું કહેશું, મેડ્યુલા રે, રાઈટ? તો પીથથી ચાલુ થઈ અને કેમ્બિયમ લેયર સુધી જશે એને આપણે શું કહેશું, મેડ્યુલા રે. મોડ્યુલર રે. યસ. સર આ બધાના કામ શું હોય? ધારો કે ઓલું છે તમે કીધું કે હાર્ડવુડ માંથી ઓલું છે ઓલા પાણી ને બધું પ્રસરણ થાય, તો આ બધે છે સેપવુડ ને ઇનર બર્ક ને એના બધે કામ અલગ અલગ હોય. મોસ્ટ ઓફ મેજોરિટી જે ઇનર પોર્શન જે છે, બરાબર, ઇનર પોર્શન એટલે પીથ થયું અને હાર્ટવુડ થયું, બરાબર. પીથ અને હાર્ડવુડ જે છે એ કોર પોર્શન કહેવાય. એ તમે કન્સિડર કરી શકો કે આપણા મગજની અંદર જેમ આપણે કેમ શરીરની અંદર મગજ હોય, તો મગજને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે આપણે શું હોય, આપણે એક સ્કલ હોય, એટલે કે એક ખોપરી જે છે, હા સ્કલ, ખોપરી જે છે એ મગજને પ્રોટેક્ટ કરે, બરોબર. અને તો સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ સ્ટ્રક્ચર અહીંયા તમે જોશો તો પીથ અને હાર્ટવુડ જે છે ને એ તમારું ઝાડનું મગજ કહી શકાય, એટલે કે કોર પાર્ટ કહેવાય. તો એને પ્રોટેક્શન આપવા માટે સેપવુડ અને કેમ્બિયમ લેયર આપીએ છીએ. તો કેમ્બિયમ લેયર હોય અને સેપવુડ અને કેમ્બિયમ લેયરને પ્રોટેક્શન આપવા માટે આપણે આઉટર બાર્ક હોય. તો તમે જોશો તો કદાચ એટલે જો બોલો. ઓલું પાણીનું પ્રસરણ તો મોટા ભાગે હાર્ડવુડ માંથી જ થાય ને, પાણીનું ને પછી ઓલા આપણે ઓલા નીચેથી ઓલા જે શું કે ક્ષાર કે આયન જે જમીન માંથી લે, એ બધું એમાં હાર્ડવુડ માંથી પસાર થાય ને. 100%. સો અલ્ટિમેટ વસ્તુ શું છે કે પીથ અને હાર્ટવુડ જે છે એ એક એવું લેયર છે કે જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે જરૂરી છે. ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ વોટર, મોઇસ્ચર છે, એમાં મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટ હોય હાર્ટવુડમાં, રાઈટ? તો મોઇસ્ચર એના ગ્રોથ માટે એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોઈ પણ વૃક્ષને ગ્રો કરવું હોય તો એમાં ભેજ હોવો જરૂરી છે અંદરની સાઈડ. તો અંદરની સાઈડ તમને ભેજ જોવા મળશે પીથ અને હાર્ટવુડમાં. પછી જેમ જેમ તમે બહાર આવશો એમ તમને ડ્રાય થતું જશે. જેમ જેમ તમે બહાર આવશો એમ તમારે પ્રોટેક્શનનું કામ આપશે. અંદરનો પોર્શન તમારે સાચવવો જરૂરી છે. એટલે તમે કદાચ આઉટર બાર્ક ડેમેજ થઈ જાય તો પણ ઝાડનો ગ્રોથ અટકી ના જાય, એ કન્ટિન્યુઅસલી ગ્રો થાય, કારણ કે એનું કામ એ છે કે પ્રોટેક્ટ કરવાનું, બરાબર. તો એ નવું જે છે રિપ્રોડ્યુસ થઈને પાછું તમને મળી જાય, બરાબર. એની ડાઉટ ઇન ધીસ? હવે કોઈ ડાઉટ છે આમાં? એનીબડી? ઓકે. તો હવે તમારા શું ટાસ્ક છે, તમારે એવું કરવાનું છે કે આ જે ડેફિનેશન મેં તમને કીધી, બરાબર, એ ડેફિનેશન એક ડેફિનેશન તમે તમારા વર્ડમાં, તમે ગુજરાતી મીડિયમમાં છો તો તમે ગુજરાતી મીડિયમમાં તમે લખી શકો,
બરોબર, પણ તમને મેઇન કોન્સેપ્ટ ખબર પડી જવી જોઈએ. તો આ વસ્તુ મેઇન છે. હું તમને MCQ માં આપણે પૂછી શકાય કે વિચ ઇઝ ધ ઇનર મોસ્ટ સેન્ટ્રલ પોર્શન ઓફ એક્ઝોજીનિયસ ટ્રી. પછી હું તમને 4 ઓપ્શન આપી દઉં, પિથ, હાર્ટ, શેપ ઓર કેમ્બિયમ. તમારો રાઈટ આન્સર થાય પિથ. સિમિલરલી બીજા પ્રકારનો એવો MCQ આપણે કાઢી શકીએ. સો વિચ લેયર ઇઝ બિટવીન હાર્ટવુડ એન્ડ કેમ્બિયમ લેયર. પછી પાછા 4 ઓપ્શન આપી દઈએ, એનો આન્સર થાય સેપવુડ. તો જો તમારા માઇન્ડમાં આ ફિગર કમ્પ્લીટ હોય તો તમે ઇઝીલી આન્સર આપી શકો. બરાબર, તો હવે તમારે એક કામ કરો, તમે ફિગર તો ડ્રો કરી જ લીધી છે. હવે આ દરેક ટેકનિકલ ટર્મ છે એ ટેકનિકલ ટર્મની સામે તમારી ભાષામાં, બરાબર, તમને જે લેંગ્વેજ મજા આવે એ ભાષામાં તમે બ્રેકેટમાં લખી દેવાનું, પિથ આને કહેવાય, હાર્ટવુડ આને કહેવાય, લાઇકવાઇઝ. બરાબર, અને એમાં કાંઈ ડાઉટ હોય તમે મને પૂછી શકો. તો અત્યારે મેં સ્ક્રીન સામે A, B અને C, D રાખ્યા છે. પિથ, હાર્ટવુડ, સેબ અને કેમ્બિયમ લેયર. આનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો. ઇવન તમારે ઈ કન્ટેન્ટ. સર સ્ક્રીન નથી આવતી. હે, સ્ક્રીન નથી આવતી. સ્ક્રીન નથી અત્યારે આવતી. નથી આવતી? જસ્ટ a મિનિટ. હા, ના. પ્રેઝન્ટ કરી દઉં પાછું. ઓકે, તો અત્યારે મેં તમારી સામે જે છે એ આ 4 લેયર રાખ્યા છે. બરાબર, તો આ 4 લેયર તમે જે છે એ જોઈ શકો. તમે ફિગર બનાવેલી છે, તમને ખ્યાલ છે. બરાબર, તો આ 4 પોઈન્ટ તમે સમજી શકો. પિથ, હાર્ટવુડ, સેપવુડ, કેમ્બિયમ લેયર. બરાબર, આનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો અને તમે તમારી ભાષામાં લખી શકો. અને પછી તમે એ ગુજરાતીમાં જે લખ્યું છે કે હિન્દીમાં જે લખ્યું છે એને તમે ટ્રાન્સલેટ કરી અને ઇંગ્લિશમાં લખી શકો. આમાં કોઈને ના સમજાણું હોય એવું? ઓકે, હવે બીજા ડેફિનેશન તમને આપું છું. ઇનર બાર્ક, આઉટર બાર્ક, મેડ્યુલા રે. પછી શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં પણ તમને પૂછી શકાય કે ડિફાઇન ઇનર બાર્ક. તો તમારે આ પ્રમાણે ડેફિનેશન લખી દેવાની. ડિફાઇન મેડ્યુલા રેઝ, તો તમે ડેફિનેશન આ રીતે આપી શકો. હવે તમે તમારો રોલ નંબર જે છે ચેટ બોક્સમાં તમે લખી દો. બરાબર, અને આમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો મને કહી શકશો. આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે આ ચર્ચા કરીશું કે એક સારા પ્રકારનું લાકડું જે છે, બરાબર, એ ગુડ ક્વોલિટી ટિમ્બર એ કોને તમે કહેશો. તો એના માટે અલગ અલગ આપણી પાસે પેરામીટર્સ છે. તમે આ જોશો અહીંયા, એ અપિયરન્સ એમનો કેવો હોવો જોઈએ, એનો કલર કેવો હોય, એ કેટલું ફાયર રેઝિસ્ટન્સ છે, એ શેપ એનો કેવો છે, હાર્ડનેસ કેટલી છે, સ્મેલ કેવા પ્રકારની હોય તો એ ગુડ ક્વોલિટી કહેવાય. બરાબર, ધારો કે તમે સાઇટ ઉપર જાઓ અને તમને એક ટિમ્બર આપી, એક લાકડાનો કટકો આપીને તમને એમ કે ભાઈ જો તો ભાઈ આ સારી કક્ષાનું ટિમ્બર છે, તો તમને કેવી રીતે ખબર પડશે? સિમ્પલ, તમે શું કરો, એને સ્મેલ કરો, એને સૂંઘવાની ટ્રાય કરો. જો એમાંથી સરસ મજાની સ્વીટ સ્મેલ આવે તો ધેટ મીન્સ એ સારી કક્ષાનું ટિમ્બર કહી શકાય. બરોબર, અને થોડીક આમ આપણને એમ લાગે કે ભાઈ આપણે કેમ કે કોઈ શાકભાજી છે બગડી જાય તો એનો કેવો સ્મેલ આવે, ખરાબ. તો સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ ખરાબ અને અનપ્લીઝન્ટ સ્મેલ આવે તો એનો મતલબ એવો છે કે એ લાકડું જે છે એ એન્જિનિયરિંગ પર્પઝ માટે આપણે યુઝ ના કરી શકીએ. ગુડ એન્જિનિયર શું કરશે? સારી કક્ષાના ટિમ્બરને ફાઇન્ડ કરવા માટે એને પહેલા સ્મેલ કરશે. સ્મેલ કર્યા પછી એમ કહેશે કે ના સાહેબ, આ લાકડું જે છે સારું છે. એવી રીતે ઘણા અલગ અલગ પ્રકારના આપણી પાસે પેરામીટર્સ છે. એના ટફનેસ કેટલી છે, બરાબર, એમાં વોટર પરમેબિલિટી કેટલી છે, સ્ટ્રક્ચર કેવું છે, વેઇટ કેવો છે, એના આધારે આપણે સારી કક્ષાનું ટિમ્બર જે છે એ જાણી શકીએ અને યુઝ કરી શકીએ. તો અત્યારે તમારા ટેકનિકલ ટર્મ્સ છે, જે રીતે આપણે પાછળના લેક્ચરમાં મોકલ્યા હતા, તમે તમારું વર્ક જે છે, બરાબર, એ તમારે મને 4 વાગ્યા સુધીમાં આજે મોકલી દેવાનું. જે લોકોને
4 વાગ્યા સુધીમાં નથી મોકલાય એમ એ મને જરાક મેસેજ ડ્રોપ કરી દેજો કે સર હું આટલા વાગ્યા સુધીમાં મોકલી દઈશ અને તમારું વર્ક જે છે મને પહોંચી જવું જોઈએ. બરોબર. તો હવે આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ છે? તમે ચેટ બોક્સમાં તમારો રોલ નંબર લખી દીધો. ઓકે, વેરી નાઇસ. મનન આવી વોટ્સએપ માં મોકલવાનું છે ને? હા, કોણ? હા, વોટ્સએપ માં જ મોકલવાનું છે કે ઓલું શું કે ક્લાસરૂમ કે એમાં મોકલવાનું? ના, ક્લાસરૂમમાં તે હું તમને અસાઇનમેન્ટ્સ આપીશ. ઓકે. અત્યારે તમારે શું કરવાનું? અત્યારે મને તમારે વોટ્સએપ ની અંદર પર્સનલી તમારે મને મેસેજ કરી દેવાનું. બરાબર? જેથી કરીને તમે કન્ટિન્યુઅસલી તમે લગભગ બધાએ જે લોકોએ મને વર્ક મોકલ્યું છે પાછળનું વર્ક, ઇટ વોઝ અ વેરી ગુડ વર્ક. તમારે આ જ વસ્તુ, આ જ પ્રેક્ટિસ તમારે છેલ્લે સુધી મેન્ટેન રાખવાની છે. બરાબર? એટલે શું થશે કે હવે તમને એક બેસિક તમને તમારે શું કરવું જોઈએ એઝ અ ટેકનિકલ પર્સન. બરાબર? તો એના માટેની થોડીક તમને ગાઈડન્સ આપું તો તમારે સૌથી પહેલા શું કરવું પડે કે તમારી જે ક્લાસ નોટ હોય ને, બરાબર, એ ક્લાસ નોટના છેલ્લા 2 પેજ તમારે રિઝર્વ રાખવાના. શું રાખવાનું? એને રિઝર્વ રાખવાના. એવરી સેમેસ્ટર દરેક સબ્જેક્ટને એક તમારે ક્લાસ નોટ હશે. એ ક્લાસ નોટની અંદર તમારે છેલ્લા 2 પેજ રિઝર્વ રાખવાના. એ રિઝર્વ શેના માટે રાખવાના? કે જે વસ્તુ તમને ખબર છે, બરાબર, એ તમને આજીવન યાદ રહેશે. ધારો કે તમને એડિશન છે, મલ્ટિપ્લિકેશન છે, સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર, હા, એ વસ્તુ તમને આજીવન યાદ છે. બરાબર? તો જે વસ્તુ તમને ખબર છે એ વસ્તુ તમારે નોટ નહીં કરવાની. જે વસ્તુ તમારે, ધારો કે આજે લેક્ચર દરમિયાન એક વર્ડ એવું આવ્યું કે જે મને ખબર નથી, બરાબર, એક નવી વસ્તુ સરે એવી કીધી કોઈ પણ લેક્ચરની અંદર, તો એ નવી વસ્તુ કે જે તમને ખબર ના હોય એ તમારે છેલ્લા રિઝર્વ પેજમાં લખી દેવાની. રાઈટ? તો એનાથી શું થશે? હું તમને એક હવે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ 3 years તમને થોડોક બ્રોડર વ્યૂ આપું તો તમારી પાસે જો આ પ્રમાણે દરેક સબ્જેક્ટની, ધારો કે 5 સબ્જેક્ટ આવે છે, તો 5 સબ્જેક્ટમાં છેલ્લા 2 પેજ રિઝર્વ છે તમારી પાસે દરેક બુકની અંદર. તો છેલ્લા 2 પેજ રિઝર્વ છે એટલે તમારા એક સેમેસ્ટરના 10 પેજ થયા. બરાબર? તો એવી રીતે ધારો કે એક સેમેસ્ટર પૂરું થાય અને હું તમને ક્વેશ્ચન પૂછું કે ઇન્ટરવ્યુમાં તમને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે કે ભાઈ તમે 6 મહિના એક સેમેસ્ટર ભણ્યા, અભ્યાસ કર્યો, તો એમાંથી વોટ આર યોર લર્નિંગ? તમે એમાંથી શું શીખ્યા? તો એ તમારી પાસે 10 પેજ તમે આપી શકો અને 10 પેજમાંથી તમે સમરી આપી શકો કે સર આટલી વસ્તુ મેં નવી શીખી. બરાબર? તો એઝ અ ટેકનિકલ પર્સન, એઝ અ એન્જિનિયર, તમારામાં દર મહિને એક સ્કિલ એડ થવી જોઈએ. એ માર્કેટની અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ છે. સો ધેટ ઇઝ ધ કેસ. એટલે આ સેમેસ્ટર, એક સેમેસ્ટર આ પ્રેક્ટિસ તમે ચાલુ કરી દેજો કાલથી જ. બરાબર? આજથી કરો તો બહુ સારું. આનાથી શું થશે કે તમે જ્યારે માર્કેટમાં આવશો ત્યારે તમારી કોમ્પિટિશન બીજા તમારા જેવા જ હજારો, લાખો સ્ટુડન્ટ સાથે થશે. તો એ લાખો સ્ટુડન્ટમાંથી મારે 10,000 કે 10,000 માંથી મારે 10 સ્ટુડન્ટ સિલેક્ટ કરવાના હોય, તો એ 10 સ્ટુડન્ટ કેવા હોવા જોઈએ, એમાં કેવી સ્કિલ હોવી જોઈએ, કઈ યુનિકનેસ હોવી જોઈએ, એ તમે આ 10 પેજની ઉપરથી તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશો. તો ઓટોમેટિક તમે 10,000 સ્ટુડન્ટ કરતા 10 સ્ટુડન્ટ તમે અલગ પડશો. તો અત્યારે માર્કેટની ડિમાન્ડ પ્રમાણે તમારે એની પ્રિપેરેશન અત્યારથી જ કરવી પડશે. તો તમે 10,000 માંથી ટોપ 10 સ્ટુડન્ટ સિલેક્ટ થાય તો એ ટોપ 10 માં તમે કેવી રીતે આવો એના માટેની તમારે મહેનત જે છે અત્યારથી કરવી પડે. સો દર સેમેસ્ટરમાં દરેક સબ્જેક્ટમાં છેલ્લા 2 પેજ રિઝર્વ. આ પ્રેક્ટિસ તમારે હંમેશા યાદ રાખવાની. અને જે વ્યક્તિ છેલ્લે સુધી, એટલે કે છઠ્ઠા સેમેસ્ટરના એન્ડિંગ સુધી આ 2 પેજ રિઝર્વ રાખે, એને માર્કેટની અંદર એ એટલા સક્ષમ બની જશે કે એને નોકરી તો શું, એ પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ પણ સ્ટાર્ટ કરી શકશે, પોતાનો બિઝનેસ કન્સલ્ટન્સી કે ઇવન વધારે એક્સપર્ટ પણ તમે કરી શકે જો તમારા ફાધરનો બિઝનેસ હોય તો. તો આ 2 પેજ રિઝર્વેશન તમારે યાદ રાખવાનું કે એવરી ટાઈમ દરેક સબ્જેક્ટની પાછળ મારે બુકની પાછળ 2 પેજ રિઝર્વ હોવા જોઈએ.
અને એની અંદર મારે બે એવી વસ્તુ લખવાની, એવી નવી વસ્તુ લખવાની કે જે મને ખબર જ નથી. ખબર હોય નહીં લખવાનું. ધારો કે તમને ન્યૂઝ ખબર છે, જીડીપી ખબર છે, તો જીડીપી વિશે મેં કોઈ તમને માહિતી આપી અથવા તો મેં તમને કોઈ મટીરિયલ વિશે માહિતી આપી જે તમને ખબર છે, તમારા પપ્પાને બિઝનેસ છે, એના વિશે નહીં લખવાનું. જે એકદમ નવી છે, તમને ખબર જ નથી, એના વિશે તમારે નોટ કરી લેવાની પાછળના પેજમાં. અને જેમ જેમ તમે આગળ વધશો, એક સેમેસ્ટરના 10 પેજ, એટલે હું માની લઉં કે 6 સેમેસ્ટરના તમારી પાસે 60 પેજ આવશે, તો આઈ એમ ગેરંટી યુ, આઈ વિલ ગેરંટી યુ કે તમારી પાસે એ 60 પેજ હશે ડિપ્લોમાના એન્ડિંગ સુધીમાં. તો એ 60 પેજ જ તમારું જે છે એ તમે સક્સેસ માટે રિસ્પોન્સિબલ થશે. બરાબર? તો એ 60 પેજની પ્રિપેરેશન અત્યારથી તમારે કરવાની છે. બરાબર? તો એ 60 પેજ તમને આગળની લાઈફમાં તમારે કેરિયરની અંદર તમારે જે ફિલ્ડમાં જવું છે એ ફિલ્ડની અંદર તમને બહુ જ હેલ્પફુલ થશે. એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે નવી વસ્તુ શું શીખા, ચલો આપણે રિઝર્વ બેંકમાં નાખી દઈએ. સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. જેમ આપણે ઇન્ડિયા પાસે રિઝર્વ બેંક છે, એવી જ રીતે તમારી પાસે પણ રિઝર્વ બેંક હોવી જોઈએ. રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ ધ મેઇન કોન્સેપ્ટ. તો આજથી જ અથવા બની શકે તો કાલથી જ તમે સ્ટાર્ટ કરી શકો. છેલ્લા 2 પેજ રિઝર્વ, એટલે રિઝર્વ બેંકમાં આપણે ધીમે 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 આપણું લર્નિંગ એડ કરતું જવાનું. અને જ્યારે મુશ્કેલીનો સમય આવશે, જ્યારે તમે જોબ ફાઇન્ડ કરવા જશો, જ્યારે તમે કન્સલ્ટન્સી સ્ટાર્ટ કરવા જશો, અથવા તો જ્યારે તમે પપ્પાના બિઝનેસને એક્સપાન્ડ કરવા માટે જશો, ત્યારે તમને આ રિઝર્વ બેંકમાં જમા થયેલી જેટલી પણ નવી લર્નિંગ છે એ તમને કામ આવશે. બરાબર? તો ઓન એ પોઝિટિવ નોટ આપણે આ લેક્ચર જે છે અત્યારે આપણે આટલો જ રાખીએ. આ સિવાય તમારે કોઈ ડાઉટ હોય તમે મને પૂછી શકો. હજી હું અહીંયા 4 મિનિટ છું. અને સાથે સાથે જે વ્યક્તિ, જે સ્ટુડન્ટ અથવા હર કોઈ એ પેશન્સ રાખીને ધીમે 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 આગળ વધી જાય ને, એના માટે સક્સેસ જે છે એ ઇઝી થઈ જાય છે. પણ એના માટે કન્સિસ્ટન્સી જરૂરી છે. બરોબર? સો કન્સિસ્ટન્સી ઇઝ અ કી ટુ સક્સેસ. ધીમે 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 આપણે સ્ટોરી આવતી ને નાના હતા ત્યારે, સસલા અને કાચબાની. હા, તમે અત્યારે કદાચ ચાલો 2 સેમેસ્ટરમાં ફટાફટ 2 પેજની જગ્યાએ 10 પેજ બનાવી નાખ્યા, પણ તમે છેલ્લે સુધી 6ઠા સેમેસ્ટર સુધી ના ટેકા, સો એ તમને બેનિફિટ નહીં કરે. પણ કાચબાની જેમ જો તમે દર સેમેસ્ટરમાં 2 પેજ તો મિનિમમ એવું ધ્યાનમાં રાખીને ધીમે 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 કન્ટિન્યુઅસ કરતા રહેશો, તો એટ ધ એન્ડ તમારી પાસે રિઝર્વ બેંકની અંદર ઘણું બધું લર્નિંગ હશે અને એના દ્વારા તમે સક્સેસ મેળવી શકશો. રાઈટ? તો આજ માટે આટલું. અને તમે એનરોલમેન્ટ નંબર લખવાનું ભૂલી ગયા હોય તો તમે લખી શકશો. અને બીજી એક વસ્તુ કે સ્ટાર્ટ પ્રિપેરિંગ યોર નોટ્સ ફ્રોમ ટુડે ઓનવર્ડ્સ. રિઝર્વ બેંકમાં તમારે જમા થવું જોઈએ. આપણે આ વર્ડ તો દરેક લેક્ચરમાં પૂછશું કે ભાઈ આપણે રિઝર્વ બેંકમાં તમે જમા કર્યું કંઈ, તો આપણે આ વસ્તુ આપણે શીખશું કોઈ પણ ફિલ્ડમાં. બરોબર? એવું નથી તમે કોઈ મૂવી જોતા હોય તો મૂવીમાં કોઈ એવી સારી અને પોઝિટિવ વસ્તુ આવી, પોઝિટિવ લર્નિંગ આવ્યું, તો તમે એ પણ ત્યાં લખી શકો. બરોબર? કે ભાઈ આ વસ્તુ મને નવી મળી છે. સો ધેટ ઇઝ ધ કેસ. એકેડેમિક અને રિયલ વર્લ્ડને કનેક્ટ કરી અને પોઝિટિવ વસ્તુ એડ કરતા જાઓ, નવી વસ્તુ એડ કરતા જાઓ, અને એટ ધ એન્ડ તમને સરસ મજાની સફળતા જે છે કેરિયરની અંદર અને તમે જે ફિલ્ડમાં છો એમાં તમને મળશે. રાઈટ? સારું, ચલો તો આજ માટે આટલું. અને કોઈ બીજી હેલ્પની તમારે જરૂર હોય કાંઈ પણ એકેડેમિક રિલેટેડ અથવા કોઈ પણ બીજી કેરિયર રિલેટેડ, તો પણ તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો. અને સાથે સાથે તમે એનરોલમેન્ટ લખવાનું ભૂલી ગયા હોય તો લખી દો. અને અધરવાઇઝ તમે લીવ કરી શકો છો મીટિંગ. અને કોઈ ડાઉટ હોય તો અહીંયા હું હજુ 2 મિનિટ છું. બરોબર? તમે લીવ કરી શકો છો. સર, હલો. હા હા, બોલો. સર, આમાં તમારો નંબર પણ નથી અત્યારે મારી પાસે, બધું વયું ગયું છે ને એમાં. ઓકે. તો તો સર, હું આજે ઉમેશ એમઓએસવાય ની સ્કોલરશિપ માટે કોલેજે આવું છું ઓકે. ત્યાં. તો ત્યાં તમારી ચેમ્બરમાં મારા ભાઈ એક બેસે છે, કેદાર દેસાઈ. ઓકે. હા હા. ના, તો હું એની પાસે આવવાનો તો સર માં તમારું કામ છે તો મળી શકું? માય ડિયર ફ્રેન્ડ, અત્યારે હું કોલેજની અંદર નથી અને ઓકે કોલેજમાં સર. અત્યારે બધા ફેકલ્ટીને વર્ક ફ્રોમ હોમ છે. એટલે અત્યારે કોલેજે કોઈ નહીં હોય. કદાચ કેદાર સાહેબને પૂછી લેજે, કદાચ એ આવવાના હોય તો. પણ એમને પણ રજા જ છે. તો તમારે જે કાંઈ પણ કામ હોય અત્યારે મને કહી દો.
તો સર મારે અત્યારે મેળ નહીં પડે, હું તમને મોડું ઓલું વર્ક સબમિટ કરું તો, કારણ કે મારું બેકઅપ ક્યારે આવે કાંઈ નક્કી નથી. ઓકે, કશો વાંધો નહીં. જો તમારી પાસે ઈ કન્ટેન્ટમાં પીપીટી છે, હા સર છે. ઈ બરાબર? કન્ટેન્ટ બધું હું બીજા મોબાઈલ માંથી ખોલી લઈશ, પણ બેકઅપ તો ઓલા મોબાઈલમાં હોય ને જૂનું, વોટ્સએપ ને એ બધું. નહીં, તમારે મેં તો આજનું કામ મોકલવાનું કીધું છે, સમજ્યા તમે? ઓકે. તમારી પાસે ક્લાસ નોટ તો છે, તમે સમજો. હા ક્લાસ નોટ તમારી પાસે છે, એ કન્ટેન્ટ તમે કોઈ પણ જગ્યાએથી રિટ્રાઈવ કરી શકો છો. તેમાંથી હા સર, જોઈને ઈ તો બરોબર, એમાંથી જોઈને લખી નાખીશ. હમ તો વસ્તુ શું છે કે આજે તમે કરશો ને તો હા અત્યારે તમારે ફ્રેશ છે, તો બરોબર. ફ્રેશ તમારે છે તો અત્યારે તમને ફટાફટ મગજમાં સમજાઈ જશે, અને કદાચ કાલે કે 2 દિવસ પછી લઈને બેસશો ને તો તમારે થોડું કન્ફ્યુઝન જનરેટ થશે. આ હા સાહેબ ટેન્ડન્સી છે. બરોબર. એટલે આજનું કામ આજે થઈ જાય તો સારા માટે સારામાં ના ના સર, ઈ તો સારું. લખી જ નાખીશ આજે ઘરે જઈને, કારણ કે અમારે 9 વાગે શોપ બંધ કરીને ફરજિયાતમાં હતું શોપે આવવાનું. ઓકે, કશો વાંધો નહીં, પણ મને ના ખ્યાલ હોય ને કે તમે શોપે હા છો. હા સર, ના ના સર, ઈ બરોબર છે. ઓકે, વાંધો નહીં. તમારે એવું કોઈ ડેડલાઇન સ્પેસિફાઈડ નથી કે તમારા માટે આજે મને મોકલો. તમે ઇવન કાલે મોકલો હોય તો વાંધો નથી, પણ આજનું કામ આજે કરો તમારા માટે વેલ એન્ડ ગુડ રહેશે. અને બાય ધ વે, હા શેની શોપ છે તમારે શોપે જવું પડ્યું? હા સર, એટલે શોરૂમ છે ઇમિટેશન જ્વેલરીનો. ઓકે ઓકે, ફાઇન, સરસ, વાંધો નહીં. તો બેટર છે કે આજનું કામ આજે થઈ જાય. બાકી કોઈ એવું ડેડલાઇન નથી કે 9 વાગ્યા સુધીમાં ના આવે તો એવું કોઈ હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ સર નથી. એક એ પણ પૂછવાનું હતું તમને કે ત્યાં આપણે ઓલી ઓફિસ ચાલુ થઈ ગઈ છે MOS સ્ટુડન્ટ સેક્શનનું? હા, સ્ટુડન્ટ સેક્શનની તો ચાલુ જ હશે, બરાબર. અને ઓકે એ નેસેસરી આપણે કહેવાય ને ઇમરજન્સી સર્વિસમાં આવે સ્ટુડન્ટ સેક્શન આપણી કોલેજ માટે, તો એ તો ચાલુ જ હશે. એમાં કોઈ રોટેશનલ બેઝિસ ઉપર સ્ટાફ તો હશે, પણ હાલ પૂરતું 30 તારીખ સુધીમાં મોટા ભાગના સ્ટાફને જે છે એ વર્ક ફ્રોમ હોમ છે. એટલે તમારે કોઈને કોન્ટેક્ટ કરવાનો હોય તો કેદાર સાહેબને જ બેસ્ટ રહેશે. કેદાર સાહેબને પૂછી લો, બરોબર, કે ઓકે સાહેબ સર. આવા કેવી રીતે છે, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર. ઓકે.